श्रोताबंधु नमस्कार। बाटेघाटे कार्यक्रम को स्वागत। हाँ श्रोताबंधु, कथारे अच्छी इच्छा थिले उपाय बळे बळे आसे, किंतु एक कथा जे समस्त क्षेत्र में संभव नुहे यह आमे समस्ते जानू। किंतु एमिति भी मनीष अछंती जे कि समस्त असंभव को संभव करि पारंती। आज आम सह एमिति जने शिक्षक अछंती जे कि ब्रह्मपुर सहर काहींकी गंजाम ठारू आरंभ करी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर्यंत गच्छ मनीष भावे परिचित। से हेउछंती परिवेश प्रेमी सुधीर राउत। आज कार्यक्रम रे आसंतु तांकरी सहित कथबार्ता हेबा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लोक मैंने थटा मजारे कहती गच्छ लगाउछु कोन नाती नातुणी फल खाइबा पई, किंतु आपण ए क्षेत्र रे आग धाड़ी रे अछंती। अनेक वृक्षरोपण करी नुआ जंगल सृष्टि करिसंती। ए यात्रा केबे ठारू आरंभ करथिले, किपरि परिवेश प्रति एते प्रेम भाव आपणकर बढ़िथिला? मोर यात्रा एक्चुअली 2003 रु ए गच्छ लगेवा आरंभ करछि, किंतु बहुल भाव गच्छ लगेवा 2006 रु आरंभ हैला जेतरे बरहमपुर आसी। जेहेतु मु गोटे शिक्षक आउ परिवेश विषय रे मु जेहेतु पढ़ा पढ़ी करे जाने, मु एते जो पिला पढ़ौछि तांकर हसिला मुह देखिले मोर दिन आरंभ होछि और दिन शेष होछि तांकर हसिला हस हस मुह देखि जेतेबेले परिवेशर जो भयावह कुपरिणति विषय रे चिंता करे तले से पिला माने मो मुहरे नाचि जान। एवं मु ए मानको केमति रक्षा करा जीवो, ए मान भविष्य केमति सुरक्षित हबो, ए माने केमति दीर्घजीवी हेबे, से कथा चिंता करू करू मते लगे मते प्रति मुहूर्त रे ए परिवेश रक्षा करिया पई काम करिया पड़ियो। तेणु 2006 रु मु आरंभ कली गच्छ लगेवा सहित ये परिवेश जो असंतुलित अवस्था प्रति लोक सचेतन कराइबा आउ ता पई व्यक्तिगत स्तर रे समस्त केमते काम करि परिबा से विषय रे समस्त सचेतन कराइबा पई चेष्टा कर। 2006 रु प्रथम रे परीक्षामूलक भाव रे मो गाँ रे किछि गच्छ लगेली। मो गाँटा चिकिटी रे माधवबंध बोली गोटे गाँ अछि, सेठू जेहेतु गाँटा रे टिके सुरक्षित रही पारि भाविली सेठू गच्छ लगेली। प्रथम वर्ष देखिले कोन उत्साह सेमति नाही, विशेष नाही, गच्छ गुड़ा भी मरीगला। किंतु द्वितीय वर्ष जो गच्छ आउरी बहुत संख्या लगेली लोक माने तार कारण है गच्छ एते स्पृहा न देखा कारण है जो गच्छ सरकारी स्तर लगा जाए अधिकांश देखा जाए से निष्ठा न था, खाली गच्छ लगे लगा जाए किंतु गच्छर जत्न नवा ताको बड़ करिया प्रति निज हाथ पैसा खर्च करिया ए सब काहरी गोटे स्पृहा थिला बेले न थाए। लोक मान से स्पृहा नथिला। द्वितीय वर्ष आउ थे लगेली, लगेला पर लोक मान देखिले ए लोकटा बाया भले आउ थे लगेलानी। तापर धीरे धीरे तांकर स्पृहा बढ़ला, पचारले काई गच्छ लगौछु कौन हबो। सेतेबेले परिवेश एते असंतुलित नथिला 18 वर्ष पूर्व रे। हेले जेतेबेले मो लोक बुझेली जे एमती परिवेश असंतुलित अछि आ एमती असुविधा हबो, गच्छ गोटे उपाय जे ए परिवेश को सुरक्षित रखि परियो। तेणु गच्छ म लगेला पर सेमाने टिके स्पृहा देखिले, सेमाने टिके इंटरेस्ट देखिले आ देखि से गच्छ को सुरक्षित रखिया पय मते निज आडू चेष्टा कले। सेठू आरंभ होला। तापरे मु गाँ गाँ बुलिकी प्रचार भी कली, निजे गोटे सबुज रथ बोली बाहर कली। सबुज रथ गाँ गाँ बुली प्रचार कला, चारा बांटिला, लोकों को सचेतन कला, जो सुविधा मिलला सेठी गच्छ लगा 2006 पर्यंत। 2006 रु पुणी 2014 रे महाबात्या आसिला, अनेक गच्छ पड़ीगला। जो गच्छ लगे 20-25 फुट हिला पड़ीगला और सब प्राय सब पड़ीगला। से गच्छ का उठेली थोड़ा सब उठेगी अनेक गच्छ से बंचीगला, किसी गच्छ मरीगला। ये सब देखला लोक मन गोटे स्पृहा आसला। सबुज रथ प्रति वर्ष जो प्रचार करथला तार भी गोटे सफल मिलला। रास्ता कड़े गच्छ लगौली, मछाणी रे लगौली, पुणी मंदिर बेढ़ार लगौली, स्कूल लगौली। तापरे मते गोटे जगह गोटे आम गाँ पाखे गोटे पड़िया अच्छी, टांगरा पड़िया और कांकरा पड़िया, खारी कांकरा गच्छ से किसी नथिला। 25-30 एकर हम से मु फरेस्ट डिपार्टमेंट को कहली ये गच्छ लगे। फरेस्ट डिपार्टमेंट कहले ये डिग्रेडेड सॉइल हबन। गोटे अमानिया लोक से लोक कथा विशेष भाव मानेनी, जहाँ भावी चाहे ताहा से बहुत सफर लाइफ। तेणु से गच्छ लगे आरंभ कली, प्राय 10,000 गच्छ लगेली। हाँ
ଆଉ ସେ ମାଟି ଏତେ 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 ବନ୍ଧୁର ମାଟି, ଏତେ ଟାଣ ମାଟି ଯେ ମାଟି ବି ଡରିଗଲେ। ସେଠି ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ସେଠି 10,000 ଗଛ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯୋଉଟାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ସଏଲ୍ କିଛି ହବ, ସେଟା ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଗଛ 30-40 ଫୁଟ ହେଲାଣି। ତାପରେ 2016ରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ 2017ରେ କିଛି ଗଛ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଲଗେଇବା ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ସରକାର ରୋଡ ୱାଇଡନିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୋର, କେମିତି ଏମିତି କରି ଗଛ ଗୁଡା ଲଗାଉଛୁ, 1,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ହାତରୁ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଦେଖି ଡୋଣ୍ଡା ପାହାଡଟେ ଅଛି, ପାହାଡଟାରେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମର କାଟିବେ। ତା ପର ବର୍ଷ 2017ରେ ସେଇଠି ମାଟି ଖୋସିକିରି ସେ ପାହାଡରେ ଗଛ ଲଗେଇଲି। ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୁଣି କଲି। 2018ରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଳ ଦେଖେଇଲା, ସେ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା, ମାଟିଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଆଉ ଆଗ ବର୍ଷ ପଡିଆ ଫୁଟିଥିବା ଗଛ ମାଟି ଯୋଉ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ଗଛ ଆଉଥରେ ଉଠିଲା। 2018 ଗଛ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ ଦିଶିଲା, କିଛି ଗଛ ଦିଶିଲା, ଘଞ୍ଚ ଦିଶିଲା, କିଛି ଗଛ ଦିଶିଲା। ସେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜି ସେ ଭିତରେ ଉପରେ ବୁଣିଥିଲି। 2019ରେ ମତେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ନା ତମେ ସିଡ୍ ବଲ୍ ୟୁଜ କର, ଭଲ ହବ, ବେଶୀ କରିପାରିବ। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ବଲ୍ ମେସିନ୍ ଟେ ଯେ ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଲେ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ସିଡ୍ ବଲ୍ ମେସିନ୍ ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେ ବର୍ଷ 50-60 ହଜାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡା କଲୁ। 12ଟା ପାହାଡରେ, ଆଉ 12ଟା ପାହାଡରେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ବୁଣିଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ହଜାର କରି 50 ହଜାର କରି 12ଟା ପାହାଡରେ ବୁଣିଲୁ। ତ ଏମିତି 2022 ଯାଏଁ ଆମକୁ 13ଟା ପାହାଡରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ୱାର୍କ କଲୁ। ଗଛ ହେଇଗଲା ପାହାଡ ଗୁଡାରେ। ସେ ଭିତରେ କିଏ ସବୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏଇ ଆଜ ତକର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ। ତାପରେ 2018ରେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ କାମନା ପାଖରେ। ଗୋଟେ 5 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଗଛ ଲଗେଇଲୁ। ସେଇଟା ଏବେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ, ରିଲେଟିଭଲି ଭଲ ମାଟି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏମିତି 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 13ଟା ପାହାଡରେ କଲୁ। 2023ରେ ପୁଣି 7ଟା ପାହାଡ ଆମେ ନେଲୁ। ଚାରା ପୋତିଲେ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ଚାରା ପୋତୁ ପାହାଡର। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ଚଢି ପାରୁ ସେଇଠି ମଞ୍ଜି ଖୁସିକିରି ପୋତୁ। ଆଉ ପାହାଡର ଯୋଉ ଇଲାକାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା, ଖସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ପଡିଯିବାର ଭୟ ଅଛି ବା ଚଢି ନ ପାରିବୁ, ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଳା କରି 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 20ଟା ପାହାଡରେ ପୁନର୍ବାର ଜଙ୍ଗଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠି ଚାରା ରୋପଣ ବି କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାରା ମୁଁ ରୋପଣ କରିଛି ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। 2024ରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ, 21ଟା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଅନେକ ପାହାଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଗୁଡା ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖିବେ, ଏବେର ଫଟୋ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଗଛ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଯାବତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜି ଖୋସିକିରି ପୋତିଛୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ସିଡ୍ ବଲ୍ ମଞ୍ଜି ଗୁଳା ଫିଙ୍ଗିଛୁ। ଆଉ 80,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ଚାରା ଲଗେଇଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଲୁ ଯେ ରସକୁଲିଆ କୂଳରେ ତାଳ ଗଜା ତିଆରି କରି ନେଇକି ପୋତିଲୁ। ପ୍ରାୟ 1,000 ତାଳ ଗଜା ଆଉ 50 ବରଗଛ ଏ ବର୍ଷ ସେ କୂଳରେ ଲଗେଇଛୁ। ସେଟା କୋଉ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି? ମାନେ ଯୋଉ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢେ ବା ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ, ସେଇ ପାହାଡର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସେ ପାହାଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଛ ହୁଏ। ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ଯୋଉ ଗଛ ଆର ପାହାଡରେ ସେ ଗଛ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଗଛଟା ଅଛି, କେତେଟା ଗଛ। ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଗଛ ଥିବ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ଏଠି କି ଗଛ ହଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ତିଆରି କରି ମଞ୍ଜି ନେଇ ପୋତି। ଆଉ ତା ସହିତ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ପଣସ ମଞ୍ଜି, ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଗଛ ସେ ପାହାଡରେ ହଉ କି ନ ହଉ ଆମେ ପୋତିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ମାଟି, କେତେ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟି। ଏମିତି ଆମେ ବାଛି ବାଛି ପାହାଡ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଚାରା ରୋପଣ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ। ଆପଣ ଆମର ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ମା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଖାଲି ମା ପାଇଁ ନୁହଁ। ମା ପାଇଁ ତ ଗଛ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ବି ଗଛ ଲଗା।
ନିଜ ମା ପାଇଁ, ନିଜ ବାପା ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ, ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ଗଛ ଲଗା। କାରଣ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି ସେ ରେଟରେ ଯଦି ଚାଲେ, ଏ ବର୍ଷର ଖରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ବର୍ଷର ଖରା ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଲା, ସେମିତି ଖରା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 5 ଦିନ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ। ସହ୍ୟ କରି ହଉନି, ଏତେ ଗରମ ହଉଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ଯୋଉ 36 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଥିଲା ସେ 45-47 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଆମ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ମୋର ତ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ନହୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା ମତେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ୟା ସହିତ ସଚେତନତା, ପାଣି ପରିଷ୍କାର ରଖ, ପାଣିକି ପୂଜା ସାମାନ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗ ନାହିଁ, କି ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କର। ଏଇଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗା, ଏଇଠି 3 ମାସ ଗଛ ଲାଗେ, ବଳକା ସମୟରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଦିନ କାମ କରୁ। ଆଉ କୋଉ ମାସ ପୁରା ମାସ ବି କରୁ। ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପ୍ରତିଦିନ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମର ଲୋକ ଗୀତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଚରା ବଣ୍ଟନ କଲେ ବା ଗାଁରେ ପୋତିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟି ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି, ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ମନକୁ? ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକ ଗୀତ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସହଜରେ ହେଇପାରିବ କାହାଣୀ, ଦାସକାଠି, ଏଇ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବି କରାଉ। ଏମିତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ବି ହୁଏନି, କେତେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ହୁଏ, କେତେ ଜାଗାରେ ଗାଇଲେ ହୁଏ, କେତେ ଜାଗାରେ ନାଟକରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଆହୁରି ଅନେକରୁ ଅନେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଆରା ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସଭାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ଯେ ଏଇ ସମୟ ପୃଥିବୀଟା ଆମର ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ଯୁବ ସମାଜର ପୃଥିବୀ। କାରଣ ସେମାନେ, ଆମେ ତ ଏଇଠି ଅତିଥି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପଳେଇଯିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପଡେ, ସେମାନେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର।